ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು. ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗ ತಾನೆ, ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗನೇ. ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾನೆ ಕಲೆಗೆ ಮತಿ, ಕಲೆಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಗುಂಶಾರತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಾಣತಿ, ಒಲವಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ. ಈ ಲೋಕವಿರಂಗ ಭೂಮಿ ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತಿಸಿ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ. Mother Teresa, also known as Saint Teresa of Calcutta, was a Catholic nun and missionary who dedicated her life to serving the poor and ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಹೆಸರಾದವಳು ಹಸಿರ ಹಾರೈಸಿದ ವನಶ್ರೀ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರಿಸಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿರದ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಆಲದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಆಲದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಈ ಮರಗಳಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ಕುದುರುಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಳತೆಯ ದೂರ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 15 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2019ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯ ವರ್ಷಿಣಿ, ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವೀರಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಪುಲೆ ಅವರು ಜನವರಿ 3, 1831ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈನ್ಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಮಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಪುಲೆ. ಇವರು ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ, ಕೇಶ ಮಂಡನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಬಲಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Sunita Williams is a trailblazing astronaut. Is one of the most well-known figure in the field of space exploration. She broke the record for the longest single space flight by a woman spending 195 days, and she holds the record for the most hours spending during spacewalk with 62 hours and 6 minutes. Currently, she is training for the first post-certification mission on Starlink spacecraft. On Women's Day, Sunita Williams serves as great example of breaking barriers and challenging gender norms in the field of astronauts traditionally dominated by the men. Her journey highlighted the importance of pursuing education and following one's passion. Thank you. By Deepa M. Second Year BA Training. Today on the occasion of International Women's Day, I am honored to speak about a woman who left an incredible mark on Indian history. Born on November 19, 1917 in Allahabad, Indira Gandhi was deeply influenced by her father, Pandit Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister from a very young age. The achievements
achievements of Indira Gandhi are Bharat Ratna in 1972, Mexican Academy Award of Liberation of Bangladesh 1972, second annual medal, nationalization of BITES 1969, Pokhran nuclear test 1974, and strengthening of foreign relations. Last but not the least, Indira Gandhi's life teaches us that women can be strong leaders, decision makers, and change makers. Let us remember that when women rise, nations prosper. Thank you. Dr. Vijayalakshmi Deshmani. This character represented by Nandita. Vijayalakshmi Deshmani is an Indian oncologist surgeon from Navadvip. She born on 1955 in Kobar, Jawargi Taluk. She pursued an MBBS. After finishing her postgraduate studies, she joined Kidwai Memorial Cancer Hospital as a resident doctor. In 1994, Deshmani became first woman professor at her institution and later went on to serve as dean, head of department and director of Kidwai Memorial Institute of Oncology, and she has been honored with the Padma Shri Award in 2025. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬವ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಮೃತ ವಯನ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಐದರಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ವೀರವನಿತೆಯ ಓಬವ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1721 ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಆಪ್ತ ಸೇವಕ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಂತಹ 5 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒನಕೆಹಿಂಗಲೆ ಹೊಡೆದು ನಿರ್ಜೀವಗೊಳಿಸಿದಳು. ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಓಬವ್ವ ಅದೇ ದಿನದಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೊಂದು ವೀರಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಜರಾಮರರಾದರು. Character is Kalpana Chawla, represented by Munira Begum, first year B.Ed training. Kalpana Chawla was an Indian-American astronaut and aerospace engineer who was the first woman of India origin to fly to space, born in March 17, 1962. She first flew on Space Shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and robotic operator aboard STS-87. Chawla's second flight was in 2003 on STS-107. The final flight of Columbia, she was one of the 7 crew members who died in the Space Shuttle Columbia disaster. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈರಮ್ಮ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು 1853 ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ 3 ಪಾಂಪ್ನ ತಾಂಬೆ, ತಾಯಿ ಭಾಗೀರಥಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಿತರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಥಾನದ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಝಾನ್ಸಿ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ 3ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ 15 ಜೂನ್ 1858ರಂದು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. Sania Mirza, character represented by Sushmita D.M. Sania Mirza was born on November 15, 1986 at Mumbai. She was a professional tennis player and one of the most successful female athletes in Indian sports history. Achievements of Sania Mirza are former world #1 in women's doubles, highest ranked Indian woman in singles, winner of 43 WTA titles. Major awards are Padma Bhushan in 2016, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2015, Padma Shri in 2006, Arjuna Award in 2004. Thank you.
faculty to come on the dais. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿ ಪಾವ್ಲಸ್ ಸರ್ ಅವರು. My sincere pranavas to His Holiness Shri Veerappa Mahaswamiji, respected today honorable chief guest on the dais, my all the strength, my academic strength of my institution, or below all the women teaching and non-teaching staff, my beloved all the staffs of Chayadevi College, the young girls, and my dear trainees. Today, we are here celebrating the International Women's Day. It's my privilege to stand before you today as we celebrated the International Women's Day, dedicated to recognizing the strength and resilience and achievement of women across the world. Women's empowerment, it's not just a slogan. It is a movement that has shaped a society. Education has been the powerful tool in this journey. And as we gather here in a B.Ed college, and we must recognize the significant of role as a teachers play in shaping the future as educators. You're not just imparting knowledge, but also installing the confidence, equality, and the self-worth, the young minds. In this year theme, Inspire and Inclusion, that's the title the government have given in 2025. Dear friends, today, the great two achievers in front of you. So, Madam Jayanti Ballar is an Indian fashion, an entrepreneur and a designer, best known as and contemplating and founding the Mysore Fashion Week. Early life of education, Madam Jayanti Ballar was born in Mysore, in India, in 18 September 1972. 1972. Madam, I am also born in 1972, but I am in the month of May, your month of the September. Okay. And Madam Ballar and grew up in Mysore and was greatly inspired by traditional Mysore art and clothing. But Madam has underwent a major surgery for a life-threatening and cardiac condition, but because of strength, and today Madam is with us after achieving lot of things. After graduating with a bachelor's degree in commerce, Madam Ballar obtained the training in fashion designing at the Ogu Institution of Fashion in Bangalore in 1997. Madam has started a small unit, a tailoring unit. And today, Madam is to showcase her design and other designers' skill encouraged us to organize more fashion shows. And she had done more than 200 fashion shows all over India. Launched more than 300 pieces in 2014. And Madam has conducted a Lakme Fashion Week, which instantly put Mysore on the fashion map of the country. Madam has a design career
After graduating from, Madam started her design career with a small tailoring, and he started a banquet called Needleworks in 2002. A needlework as a since and covered a nice for itself a contemporary ethnic wear for women. In 2010, Madam announced the getting up the Mysore first modeling school and JB School of Modeling. It has now expanded to offer training in fashion, choreography, grooming, cosmetic, makeup and other allied fashion traders. In 2014, Madam announced that the first season of the Mysore, a fashion week, would be held in September. The event was success and saw participation from country's top designer and the models. In June, and Madam also a fashion week has witnessed a similar participation. In highlight of the event was Ballard on O show design in collaboration with the PEPA that featured Shoho Ali Khan. And season 4 in 2017, a 3-day event was featured big up lineup of the designer including the Vijay Lakshmi skill, silk and centered by Raj Pandit, Jayanti Ballal, Krishna Deman by Ramesh Dimbal and Rashmi Kunchi and Rebecca Diwan. There are plenty of lists which go on like that. The most important, season 6 was held in 2022 at Mysore 3 days event which featured the big lineup designer, okay, like including the Reena Dhaka and Asipamen and Jor Parshuram and Chaitanya Rao, Panki Sonia, Desert Studio. Season 6 in Mysore Fashion Week witnessed most iconic actors like Jayaprada and gracing the ramp as and showstopper for Jayanti Ballal. Recently, 25th of February 2022, and Madam has promoted a fresh fashion season 7. The young budding models were trying to launch their first show. An aspirant from the South India, combining 22 students, are working the female and male took part in the grooming season and stepped into the fashion world. This is the great, the national and international as achiever today with us. And Madam was doing the ramp walk with the great Hindi film actor also, like Ashif Kirti, Raidur, many other, and Shashi Shindu. Okay, there are plenty of the people. Madam, we are very grateful to honor to you because every minute is very precious to the Madam. Even Madam, sometimes, Madam only told, people thinking about me, usually I am in outside of the Karnataka. So, Madam, it's very simple. I did not meet both the personality, just a phone call. Madam accepted. You don't worry, principal. I will be there for the right time. Okay, the simple and great achiever today is with us, and wholeheartedly with the management and behalf of everyone, and welcome you, Madam. Thanks for your presence. So another great achiever with us. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ 20 ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಊರಿನ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ನ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಧನ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಮೀ. ಮೇಡಮ್ ವಿದೂಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಆದೀಶ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ ಅನನ್ಯ. ಇವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬಳುವಳಿ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಧಾರೆಯಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಬಳುವಳಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ, ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ, ಉತ್ತಮ ಗಾಯನ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ವ್ರತ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದೂಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಆದೀಶ್ ಅವರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ CR ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾನ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ಗಾನದ ಸುದೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ನೂಲಿನಿಂದ ಸೀರ ಎಂಬಂತೆ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಘೋಷ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನ, ದೇವರ ನಾಮಗಳ ಹಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನಸ್ತಂ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು.
2020 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಂದ ನರಸಿಂಹನ 9 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ನಮನ ಎಂಬ ಅಮೋಘ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಕಿರೀಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಎಂದರೆ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಖಡ್ಗಮಾಲ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್, ತಂಜಾವೂರು ಆರ್ಟ್, ಕಿನಾಲ್ ಆರ್ಟ್, ವೆಲ್ರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಗಂಜೀಫ್ ಆರ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಡಲ್ ಆರ್ಟ್, ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಶೇಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರು ಪರಿಣಿತರು. ರಶ್ಮಿ ಅವರನ್ನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಲಿಟಿಲ್ ನೈಂಟಿಂಗೇಲ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ, ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಿ, ವಾಸವಿ ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ, ಗಾನ ರತ್ನ ಮಂಜುಶ್ರೀ, ಗಾನ ಲಾರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನೈಂಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಕಲ ಕಲಾ ಚತುರೆಯಾದ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾದಲ್ಲಿ 108 ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಗಾಯನ ಸುದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎಂಬ ಉದಯ ಸ್ತಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಕಲಾ ನೃತ್ಯ ಕುಂಚ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 108 ಜನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ನಿಜ ಪಾದ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ತಾವೇ ರಚಿಸಿ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾದಲ್ಲಿ B.Ed ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ರಶ್ಮಿರವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಂದರೆ ವೇದ ಪಾಠ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಲಘು ಗೀತೆ, ಭಜನ ಭಾವಗೀತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ದೇವರ ನಾಮ, ದಾಸಪದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಹರೀಶ್ ರವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಕಿರೀಟ ಇದ್ದಂತ ಕೊಯ್ಲು ವಜ್ರದಂತೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ದೇವತೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಯುವರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಚೀವರ್ ಬಿಕಾಸ್ in behalf of everyone I am wholeheartedly welcoming you madam. So for every program ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ for all the program I am going to the president of the function if our beloved Bhanu Prakash sir did come. Bhanu Prakash sir the president of our trust and sir has got an urgent work and sir has told me to just you farmers sir I wish all the girls and the chief guest also happy International Women's Day from the management. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. For this program, the most important, you are all the girls, the pretty girls of my college. Today you are all looking so smart. That smart should not be only be because of the costumes. It should be in the culture also. It should be in behavior also. I know that you are all very good girls. I know that. That's why I give an admission for you. Okay, so today is your day. Okay, and so without women, men cannot do anything. Because my mother, today I am standing before you. Okay, so happy International Women's Day and wholeheartedly welcome all the girls of our college. And boys are very enthusiastic. Sir, ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. So from yesterday, from 3 days on, they take a lot of keen risk
And today, very grandly they have decorated and everything they're enjoying and celebrating for your day, and they're going to love and care for you people. And I'm welcoming all the boys of our college also. And I'm welcoming the media people, the Nikhil Creations, who other media will going to join us. So welcoming for them also. And I welcome all my female staffs, because without my staff, captain cannot able to hold the cup because of their dedication and they to keep this profession as a passion. My wholehearted welcome all the women of my college and my backbone of my college. And in the absence of, I welcome Dr. Banu Prakash also, and I'm welcoming each and every one. This beautiful, a fruitful, a meaningful celebration. This is a culture of a college. When I joined 2018 as a principal, I started this day, and it's another beautiful day to celebrate, because you're going to be a future teacher. When you become a teacher, you have to do all these things wherever school you're working as a teacher. We're all coming as God sending the children for your schoolroom. They believe you, and you have to guide them and you have to teach them. Saying this, once again, happy International Day. God bless you. ಡಿಸೈನರ್ ರವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಛಾಯಾದೇವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, because I'm more on the creative field, because designing is more of your brains is using and you don't talk much. But I would like to share a few things for the upcoming talented women and men. See, women ivattu naan yene idrunu the support of my man was there. Adike ishte achieve madakagittu. Illare madve makkಳು idrallene namdu jeevana mugdobidutte. Men are equally, like, we have to give the credit to men who support women. Thank you all the men over here. Thank you for working 3 days and making this event a grand success. Thank you one and all. So ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಾದ್ರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಮಾಂಗ್ ಯಾಲ್ dedication, discipline, anyone can go anywhere. I'm a great example. I think ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ್ ಸರ್ಕಲ್.
when I found out I had a heart problem, Dr. H.N. Hegde. ಈ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ನನಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ನಾನು ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. When I was doing my degree. I don't like to shy away from where I have come. ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. See, everybody has to connect to their roots. This is what I tell whoever achieves, if you are grounded, you will go to the next level. ಈಗ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ who's like, don't want to say ನಾವು ಮೈಸೂರು ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು I said no, I am proud Mysorean and I am doing for my city ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So whoever it is, don't forget the roots, will definitely go on to the next level of success. So ನಾನು among y'all, I was among y'all ಅಂತ ಒಂದು about sir ನನ್ನ ಏಜ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it was 72 andre when I was about 18 years old, like I was here only, and I lived for almost 5-6 years in Rajendra Nagar. So I know nook and corner. When I came today, I was like, nange memories freshen up ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. But I'm in the ಈಗ ಒಂದು 28 years in the Balal circle ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. That is my husband's house. ನನ್ನ store ಇರೋದು ವಿಜಯನಗರ. So altogether I feel like you're a great success is there in future if you're dedicated. I'm always there in Yavagaru Baker. Don't reach out for me on social media. I'm so sorry. And I'm not a social media person, but I'm there actually. Anything you want, you can call me. Phone maadi, store address kodtini, alle band meet maadi. I can definitely guide you all on the next level. Okay? So inna further ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು questions ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕ್ವಿಕ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲರಿಂದ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ so that our women and men will see them, like the Josh. That? Okay, fine. I'll see then after Rashmi's talk. Dr. Rashmi finish madli, then we will have interaction. Okay? Thank you. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೋ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋದೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗೋ ಕೈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬಲ್ಲದು ಅಂತ. ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಡೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಸಾಧನೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ, ನಡ್ಸ್ಕೊತೀರಾ? ನೀವೆಷ್ಟೇ ಮೇಲೋದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ತನವನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಗಂಡನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ. ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್
ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನೇ ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವರೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಟೀಚರ್ಸು ಕೆಲವರೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿತ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. Thank you, madam, for your thoughts and a good message to our students. There are one more our college previous student. She passed out, and she is also an achiever, and she completed her MSc. Shruti TS is really a vast talent, an Indian classical and contemporary dancer with us. And would like to welcome you, Shruti. Madam, she is our last year student, and she is running her own dance school. Okay, and there are 40 students she was teaching, and she was from 4 years old. She was promising and practicing as a dancer, and her dedication and hard work, and she puts a forward become a light stone to found a dance and music school named Surya School of Art in Mysore. And she got so many awards. Okay, Yuva Pratibha Kannada and Sanskriti Ilake Asan, Janani Raksha Mahle Sadhika Award, and Janani Yogi Shiva Sharana Nalanambika Award, Vishwa Kannada Samiti, Kala Samiti, Karnataka Rajyotsava Puraskar Kasturi Sri Kannada Vedika, Karnataka Mukta Mani State Award, National Kala Bhushani Award, Kasturi Sri Kannada Sanskriti Vedika Bhavan, and Suvarna Karnataka Kanmani State Award, and Best Debate Award Inter-College Cultural Center Mysore University. Okay, and recently she got a national award, Saraswati for national award, a Saraswati Shri Vedika Award recently. So it's the time to honor our Shruti also, because it's a pride to our college we are having, and we thought such the achiever and the achieve lady as a student, as a trainee of our college. Okay, thank you for your presence. There is no
I request Shruti to speak out 1 minute for her experience when she was with us. Thank you so much, sir. Very good afternoon, everyone. All the visitors here. ನನಗೆ ಏನು ಅದೃಷ್ಟನ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ಗೆ, ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಸರ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ವೈ ಮೀ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಮಾತು ನನಗೆ 3 days ಇಂದ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಈ ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ APR ಸರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆನರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Thank you, ma'am. On account of International Women's Day, colleges organize various competitions like quiz, fashion show, and sports. Now we have come to one of the most exciting and awaiting moments of today's event, the prize distribution. Today, if I not honor, if I not respect and honor my female faculty, the women of my backbone, my institution backbone. So I request, don't miss them, all the achievers to honor my faculties. First of all, Suma Madam, Department of Kannada. Madam, happy International Women's Day for you, and it's a small token of love and care for you. Madam Joylin Joseph. Madam Swarupa. Thank you, Madam Jayanti Balla. I request to Dr. Madam Pooja. Pooja Madam has got Inspiring Women Education Award also this year. Madam Pampatirtha. Madam Pampatirtha is also got Inspiring Women Educator Award this year. Madam Arshita, she's also got Inspiring Women Educator Award for this year.
Madam Rekha Madam, Department of Hindi, and the whole of the Happy International Day, ma'am. I request all the female parents for the photo session, please stand. Winners. Everyone, once again a happy Women's Day. Quiz. The first prize goes to first year student Jareen Farina. The first prize. Second. First year. Third prize goes to first year Rekha. First year Rekha. Bomb in the City. The first prize goes to Arshita. Second prize goes to Shruti, first year. Third prize goes to Anupama, first year. Third prize goes to Anupama, first year. Ringa Ringa Roses game. First prize goes to Ratna, second year. Third prize goes to first year Meghana. Second prize goes to Sonika, first year. Third prize goes to Umati, second year. First prize goes to Jayashree, first year. Third prize goes to Chandini, second year. Next game, paper cutting. First prize goes to Sushma, first year. Second prize goes to Cynthia, second year. Third prize goes to first year Rosvita. Rose. Teachers quiz game. First prize goes to Arshita ma'am.
Jolin K. Joseph ma'am and Swarupa ma'am. Next, ramp walk for teachers. First prize goes to Pooja ma'am. Second prize goes to first prize goes to Pooja ma'am. Second prize goes to Swarupa ma'am. And third prize goes to Pampatita ma'am. The next game is Lemon in the Spoon for teachers. The first prize goes to Swarupa ma'am. Second prize goes to Arshita ma'am. Third prize goes to Pooja ma'am. Now which was held with the guest. Guest was the judge. Okay. Character representation. First prize, Irama. Second prize, Arpita Nirlike. Third prize, Vidya, yes. So last week we conducted the Science International, the National Science Day, and Dr. Shanai has impressed. We told in the exhibition working model 6 prize only, but he was so impressed and we selected, and you only give the prize for us for working for the teaching learning material, best 6 teaching learning material. This comes to collect the prizes. Arogya Selvam. Mahadev Swami. It is the Judges Appreciation Prize. Bhuvana. Sushma. Nishchita. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅರಿಯುವಂತಹ ದಿನ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯಶ್ರೀ ಜೈ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮತ್ತೆ ವಿದುಷಿಗಳಾದಂತಹ ರಶ್ಮಿ ಆದಿಶ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ
ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಾಧಕರು ಯಾರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲಂತೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸಲ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಮಾತು ಸಹ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆ, ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ವಿದುಷಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬಲೀಕರಣ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನ ನಾವೇ ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ವಿಕಸನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಕೆಲಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂದು ಶಕ್ತಿಯುತರನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಶಕ್ತಿವಂತ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಎಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೀಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಾಗ ತೀಡುವಾಗ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರತೆಯ ಪ್ರತೀಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿನಮ್ರತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ಆದೇಶ್ ಮೇಡಮ್. ಬಹುಶಃ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ 2 ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರು ಸಹ ಬಹಳ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಣ್ಮೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೆಣ್ತನವನ್ನ ನಾವು ಹೆಣ್ತನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪೋಷಣೆ ಇರಬೇಕು, ಕೌಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ತನವನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ BGS ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಂತನೇ ಪರಿಸರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರರು ಒಂದ್ಸಲ ವೇಗಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೇಗಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೆಲಸ ಭಯನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೋ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಕರ್ಕಶವಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ 3 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಲನಶೀಲ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ನನಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರವರು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೆನೆಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ತರಗತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಬೇಕು, ಬಳೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಲಂಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಬೇರೆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಣೆ ಬಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೂ ಮುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಬಳೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ, ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಣೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಬಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳೆ ಅಲಂಕಾರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶುಭ ಸೂಚಕಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಸಮಾನ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ, ನಾನೇ ಸೈ ಎನ್ನುವ ಉಮೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಟಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗಿಂತ ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗಳೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಗುರುವಿಂದಲೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಏನು ಮಹಿಳಾ ದಿವಸ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗಳೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿವೈನ್ ಸಿಂಗರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ರಶ್ಮಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ, ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ. ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ, ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ, ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ. ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಡಿವಾರರೇಕೆ ನೀನಿತ್ತ ಕಾಯ. ನೀನಿತ್ತ ಕಾಯ, ನಿನ್ನ ಕೈಲೆ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ನಾ ಕಾಣಿರೆ. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ, ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ. ಮಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮರದಳಿಯಲಿಟ್ಟರು, ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನಲಾರೆ. ಸಾರಂಗ ಮನಕ್ಕೆ ಸಾರಂಗ ಮನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಬಯಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಡೆಸೋದು ನಾ ಕಾಣಿರೆ. ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ನಂದು ಕರ್ಕಶವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ God has created everyone is a purpose. Everybody is a born to purpose, and we have to try to fulfill his purpose. Thank you, madam, for your ನಿಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾರೈಕೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಒಂದು ಗೌರವ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸಿ ಮುಳುಗುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಛಾಯಾದೇವಿ BEd ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವಿಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಉಮಾ ಆದ ನಾನು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬಳ್ಳಾಳ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ವಿದೂಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಆದಿಶ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿ ಪಾಲ್ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರಿದಂಥ ಉಮ್ಮರವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೂವಿ ತರಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ a confidence ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್
ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಭಾಷಣ ಶೋ? Our high school and primary teachers has got inspiring women educator. I request both the great personalities to come on the dais and hand over the certificate for them. Madam Sujata CM, let us big applause. Madam got inspiring women's educator award 2025. Madam Suma KP. Madam Himpana. Madam Renuka. Madam Ellen Johnson. I request all the awardees come on the line for the board. Please come soon, come soon, come soon. Second year girls, get into the room. Second year girls, please wait. Second year girls.
Thank you, bro. Thank you, boys. Congratulations for the boys. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಗೌಡ.